ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ ਦਿੱਤਾ ਆ 5 10 15 20 25 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਗਮਾ ਐਕਸ ਵਟਾ ਐਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਜੀ ਸਿਗਮਾ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਗਮਾ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 15 15 30 30 ਤੇ 75 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਐਕਸ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, सिग्मा एक्स कितना है जी 75 और एन कितना होना बेटा, एन होना नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 किन्ने है जी 5 ते मीन साडे कोल कितना आना जी 75/5 कितना आना जी 15, ठीक है जी। हुण बेटा इस तरह इहदा अगे हैगा साडे कोल शॉर्टकट मैथड, ठीक है। जे मैं शॉर्टकट मैथड लाना है किहड़ा जी शॉर्टकट मैथड, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਆ 5 10 15 20 25, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 5 10 15 20 25, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ a ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ dx ਵਟਾ n, ठीक है। तुसीं बेटा dx भी दे सकते हो, कोई भी ना दे सकते हो, वेरीएबल होंदा है, ठीक है ना। और a ते हुंदा हैगा साडे कोल क्या है जी अज्यूम्ड मीन, की हुंदा जी अज्यूम्ड मीन, असीं अपने कोलों मनना हुंदा, ठीक है ना। n पता ही है तुहानूं, ते हुण बेटा जिद्दां इहदे विच चाहे तां इहनां विचों किसी ने अज्यूम्ड मीन मान लो, ठीक है ना, चाहे तुहाडी मर्जी अपने कोलों मान सकदी है, ठीक है ना। मान लो जी मैं अज्यूम्ड मीन मान लिया इहदे विचों 10 नूं, अज्यूम्ड मीन किहनूं मान लिया जी 10 ਨੂੰ a बराबर साढ़े को 10 आ गई। फिर अगे जी हुण आपां dx कढ़नी है, dx बराबर की आनी जी x माइनस a, बेटा एक गल याद रखना x दे विचों a घटानी ना कि a दे विचों x, ठीक है। 5 दे विचों a कितनी है 10, 5 चों 10 कढ़े माइनस 5, 10 चों 10 कढ़े 0, 15 10 कढ़े 5, 20 10 कढ़े 10, 25 10 कढ़े 15, ठीक है। उस तो बाद जी सिग्मा dx वो कितना ना बेटा इन्हें जोड़ कर दो जी कितना जी -5 ये आ जाना साढ़े को 25 आ जाना जी, माइनस वाले लग जोड़ लो प्लस वाले लग जोड़ लो, तो उही वैल्यू आप इतने फॉर्मूले पुट कर देनी की आ जाना जी मीन बराबर सिग्मा ए कितना है, ए कितना साढ़े को जी 10 प्लस सिग्मा dx आप कढ़ लिया आ 25 ते बटा कितना एन कितना साढ़े को 5 आ, एन तो उही आ जिन्हें नंबर ऑफ टर्म किनिया जी 5 कट दो जी 5 10 ते 5 कितना जी 15, 10 ते 5 कितना है जी 15 है, ठीक है ना। ये साढ़े को क्या आ गया जी शॉर्टकट मैथड, ठीक है। हुण बेटा इस तरह असीं करना है अगे स्टैप डिवाइजेशन मैथड, किहड़ा जी स्टैप डिवाइजेशन मैथड, थर्ड मैथड जी है, ठीक है जी स्टैप डिवाइजेशन मैथड, ठीक है बेटा जी। स्टैप डिवाइजेशन मैथड दे विच की होना जी आ जिद्दां जी साढ़े कोल एक्स हैगी आ 5 10 15 20 25, ठीक है जी। उस तो बाद जी हुण साढ़े कोल स्टैप डिवाइजेशन दे विच मीन दा फार्मूला की हुंदा है बेटा, वो हुंदा हैगा साढ़े कोल a प्लस सिग्मा d बटा n गुणा आई लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ी मर्जी वेरीएबल ना देना। सब तो पहला तो वही बेटा सानू पहले ए मननी पैनी अज्यूम्ड मीन, मान लो जी मैं इन्हां विचों मान लिया फॉर एग्जाम्पल मैं कितना मान लिया जी, मान लो मैं मान लिया 20 मान लिया जी, जिन्हों मर्जी मान सकते बेटा, कोई ये कंडीशन नहीं हैगी कि इनू मनना गवले मन जाओ, जिन्हों मर्जी मान सकती है। यदा मतलब अज्यूम्ड मीन आ गया साढ़े को 20, फिर बेटा वही पहला आप करना है डी एक्स किदा जी एक्स माइनस ए दी नाल,
ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 20 ਆ ਜੀ। ਹੁਣ 5 ਚੋਂ 20 ਕੱਢੇ -15 -10 -5 0 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਡੀ। ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਜੀ? ਡੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਜੀ? dx ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ i ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ dx ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ? i ਦੇ ਨਾਲ। i ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਜੀ? ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਜਿੱਦਾਂ 5 ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, 15 ਵੀ 10 ਵੀ 5 ਵੀ 5 ਵੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਸਟੈਪ ਡਿਵਾਈਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਟੈਪ ਡਿਵਾਈਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਕਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ i ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 5 ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਨਾ। 15 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ -3, 10 ਨੂੰ ਕੀਤਾ -2, 5 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ -1, 0 1। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਡੀ। ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਆ ਗਿਆ -6, 1 ਘਟਾਤਾ -5। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? -5। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ? ਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਏ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? b ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? b ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਏ। b ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ d ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਹ ਕੱਢਿਆ ਆ -5 ਔਰ ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ n ਵਾ n ਬੇਟਾ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹੀ 5 ਹੀ ਆ ਤੇ ਗੁਣਾ i। ਗੁਣਾ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ? i ਆ। i ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ? 5। 5 ਨਾਲ 5 ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 20 - 5 ਬਰਾਬਰ 15। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 15 ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 15 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 15। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਚਾਹੇ ਸਟੈਪ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਮੀਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। h ਵੀ 15 ਆ, h ਵੀ 15 ਆ, h ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ? 15। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ x ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ? x ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ? x ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜੀ 5 10 15 20 25 ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆ। ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ 3 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 8 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 4 1। ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਰਕਮ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ x ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ f ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਮਾ fx ਵਟਾ n। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ x ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਣੀ ਬੇਟਾ? f ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ fx, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ fx ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। fx ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਜੀ? ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ x ਤੇ f ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। fx ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ। 5 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 15, 10 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 40, 8 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 120। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ 20 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ 80, 25 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ 25। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ fx ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਕਰੋ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 160। 160 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 240, 240 ਤੇ 270 ਤੇ 280। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 280 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ fx ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 280।
ਹੁਣ n ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, n ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ f ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, n ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਆ f ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7 15 15 4 19 ਤੇ 1 20 ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। n ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 20। ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 280 ਵਟਾ 20 ਕਿੰਨਾ ਜੀ 14। ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 14। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਡੀਜੇ ਸੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ x ਸੀ, x ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ f ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਤਾਂ f ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਮ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਆ, ਕੱਲੀ x ਦਿੱਤੀ ਹੋਆ ਜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ f ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ x ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ 5 10 15 20 25। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ f ਆ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 3 4 8 4 1। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ a ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ ਵਟਾ n ਹੈ ਜੀ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ ਵਟਾ n। ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ a ਲੈਣੀ ਆ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ a ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਣੀ, ਕਿਤੇ f ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਓ। a ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਣੀ ਆ ਜੀ x ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ 15 ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਆ ਲਓ। ਠੀਕ ਨਾ। a ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 15। ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ a ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਣੀ ਆਪਾਂ x ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢੋ dx, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਾ ਜੀ x ਮਾਈਨਸ a ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ x ਮਾਈਨਸ e। ਕਰੋ ਜੀ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕੱਢੇ ਮਾਈਨਸ 10, 10 ਚੋਂ 15 ਕੱਢੇ ਮਾਈਨਸ 5, 15 ਚੋਂ 15 ਕੱਢੇ 0, 20 ਚੋਂ 15 ਕੱਢੇ 5, 25 ਚੋਂ 15 ਕੱਢੇ 10। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ f dx ਕਿਹੜਾ ਜੀ f dx। f dx ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ dx ਆ ਉਹਨੂੰ f ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੀ f ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ 10 ਨੂੰ ਆ dx ਹੋ ਗਿਆ f ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 10 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਾਈਨਸ 30, 4 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 5 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਾਈਨਸ 20, 0 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 0, 4 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 20, 10 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 10। ਠੀਕ ਨਾ। ਫੇਰ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 50, ਆ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 30। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ ਆ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 20 ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਈਨਸ 20। ਠੀਕ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ a ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਪਲੱਸ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿਗਮਾ ਮਾਈਨਸ 20 ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ ਆਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ ਔਰ n ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜੋੜ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 20 ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 1 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 15 ਮਾਈਨਸ 1। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇੱਦੇ 15 ਇੱਦੇ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ 20 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਜੀ 15 ਜੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 14 ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 14 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਪਲਸ ਕਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੌਰੀ ਇਹਦਾ ਸਟੈਪ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਟੈਪ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।
ठीक है, चंगी तरह देख लेने ना नाल दे सवाल करके ਜਿਹੜੇ भी हैगे आ। ठीक है जी। हाँ जी, ਅੱਗੇ देखो बेटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬੇਟਾ, ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਜੀ? ਕਲਾਸ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ 0 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 20, 20 ਤੋਂ 30, 30 ਤੋਂ 40, 40 ਤੋਂ 50। ਤੇ ਬੇਟਾ ਐਫ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਐਫ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਡਿਵਾਈਜ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, 3 4 8 4 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਲਓ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਥਡ ਸਵਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੈਪ ਡਿਵਾਈਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਜੀ? 5 10 15 20 25। ਉਹ ਨਾਲ ਜੀ ਐਫ ਆ ਕਿੰਨੀ ਜੀ? 3 4 8 4 1। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਜੀ? ਸਟੈਪ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ? ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸਟੈਪ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਦਾ ਹੋਣਾ a ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਡੀ ਵਟਾ n ਗੁਣਾ ਉਹੀ ਆਈ ਜੀ। ਕਿਆ ਜੀ? a ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਡੀ ਵਟਾ n ਗੁਣਾ ਆਈ। ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹੀ ਆ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ a ਮੰਨ ਲਓ, a ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ 10 ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। a ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ? 10, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਾਂ dx ਕੱਢ ਦੇਣੀ, x ਮਾਈਨਸ a। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ d ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ f ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -5 0 5 10 15। ਹੁਣ ਉਹੀ d ਕੱਢ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? dx ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ i ਨਾਲ, i ਨਾਲ ਔਖ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ 5 ਜੀ, i ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 5 ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ -1 0 1 2 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਐਫ ਡੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਐਫ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਫ ਨੂੰ ਡੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? 3 ਨੂੰ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ d ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? f। 3 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ -3, 4 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 0, 8 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 8, 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 8, 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 3। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋਲਵ ਜੀ। ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਡੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਜੋੜ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਪਲੱਸ ਦੇ 19 ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਦੇ 16 ਆ ਗਿਆ। n ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, f ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 20। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ। a ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? a ਹੈਗਾ 10 ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਡੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਆ 16 ਬਟਾ ਜੀ 20 ਤੇ ਗੁਣਾ i ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? 5। ਬੇਟਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। 16 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, 16 5 80 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 20 10। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। 80 ਨੂੰ ਹੁਣ 20 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 4। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 14 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸਟੈਪ ਡਿਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਟੈਪ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਮੈਥਡ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼। ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼। ਆ ਬੇਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ 0 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 20, 20 ਤੋਂ 30, 30 ਤੋਂ 40, 40 ਤੋਂ 50।
ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾ ਸਾਡੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ? ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਦੇਖੋ 0 ਤੋਂ 10 ਵਾ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 20, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 0 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 20, ਆਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਲੋਅਰ ਟਰਮ, ਤੇ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਪਰ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਅਰ ਟਰਮ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਿਆ ਜੀ? ਲੋਅਰ ਟਰਮ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ? ਅੱਪਰ ਟਰਮ। ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਹੈ ਨਾ 0 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 20, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਪਰ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੋਅਰ ਟਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ 0 ਤੋਂ 10 ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਫਿਰ 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, 10 ਤੋਂ 20, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 20 ਤੋਂ 30, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 30 ਤੋਂ 40, ਅਗਲਾ 40 ਤੋਂ 50। ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਨਾ, ਔਰ ਐਫ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ? ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੱਢਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਐਕਸ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਕਸ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। 0 ਤੇ 10, 10 ਆ ਗਿਆ, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 5। 10 ਤੇ ਵੀ 30 ਆ ਗਿਆ, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 15। 20 ਤੇ 30 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 50, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 25। 30 ਤੇ 40 70, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 35। 40 ਤੇ 50 90, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 45। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਜੀ? ਐਕਸ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਐਕਸ ਤੇ ਐਫ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਲਾਇਆ ਹੋ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਚਾਹੇ ਕਿ ਜੀ ਸਟੈਪ ਡਿਵਾਈਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਇੱਕ ਐਕਸ ਵਾ ਇੱਕ ਐਫ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਕਸ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਐਕਸ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ। ਠੀਕ ਨਾ, ਬਸ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਹ ਮੈਥਡ ਲੱਗਣੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਮੀਨ ਬਰਾਬਰ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਐਕਸ ਵਟਾ ਐਨ, ਉਹੀ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਫਿਰ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਏ ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ ਵਟਾ ਐਨ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਟੈਪ ਡਿਵਾਈਏਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਣਾ ਜੀ? ਏ ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਡੀ ਵਟਾ ਐਨ ਗੁਣਾ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਲਾਸ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? 10 ਤੋਂ 19, 20 ਤੋਂ 29, 30 ਤੋਂ 39, 40 ਤੋਂ 49, 50 ਤੋਂ 49। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ? 19, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ? 20, ਇੱਥੇ 29, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ? 30। ਆ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਬਰਾਬਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ? 19 ਤੇ 20 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 1। 29 ਤੇ 30 ਦਾ 1। 39 ਤੇ 40 ਦਾ 1। 49 ਤੇ 50 ਦਾ 1। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? 1 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 0.5।
ਜੇ ਮਤਲਬ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ 2। 6 ਹੁੰਦਾ 6 ਨੂੰ 2, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਰ ਲਿਆ, 0.5 ਆ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਲੋਅਰ ਟਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਪਰ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦਾ 10 ਵਾ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਕੱਢੇ 9.5। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 19 ਜੋੜੇ 19.5। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਕੱਢੇ 19.5। 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ 29.5। 30 ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜੀ 29.5। 39 ਚ ਜੋੜੇ ਜੀ 39.5। 40 ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜੀ 39.5। ਜੋੜੇ ਜੀ 49.5। ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ 50 ਚੋਂ ਕਢਾਤੇ 0.5 ਜੀ 49.5 ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜੀ 59.5। ਬਾਕੀ ਐਫ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਇਹਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਜੀ 3 4 8 4 1। ਠੀਕ ਨਾ। ਐਫ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਮੋਡ ਹੋਵੇ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੈਸ ਬਿਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਸ ਦੈਨ, ਬਿਲੋ, ਅੰਡਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਲੈਸ ਦੈਨ 10, ਲੈਸ ਦੈਨ 20। ਠੀਕ, ਸੌਰੀ ਬਿਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿਆ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲੋ 10, ਬਿਲੋ 20, ਬਿਲੋ 30, ਬਿਲੋ 40, ਬਿਲੋ 50, ਬਿਲੋ 60। ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 10, ਲੈਸ ਦੈਨ 20, ਲੈਸ ਦੈਨ 30, ਲੈਸ ਦੈਨ 40, ਲੈਸ ਦੈਨ 50, ਲੈਸ ਦੈਨ 60। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਮੂਲੇਟਿਵ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਐਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਲੈਸ ਦੈਨ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ ਐਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ? ਸੀ ਐਫ। ਇਹਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ। ਕੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਲਾਸ। ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 10 ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੈਸ ਦੈਨ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ। 0 ਤੋਂ 10, 20 ਚੋਂ 10 ਘਟਾਏ 10 ਤੋਂ 20, 30 ਚੋਂ 10 ਘਟਾਏ 20 ਤੋਂ 30, 40 ਚੋਂ 10 ਘਟਾਏ 30 ਤੋਂ 40, 50 ਤੋਂ 10 ਘਟਾਏ 40 ਤੋਂ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ 10 ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? 10 ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ 10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 5। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਅਰ ਟਰਮ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਪਰ ਟਰਮ। 10 ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ 5, 10 ਚ 5 ਜੋੜੇ 15, 20 ਚ 5 ਕੱਢੇ 15, 20 ਚ 5 ਜੋੜੇ 25। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ 20 ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ 25 ਤੇ ਜੋੜੇ ਜੀ 35, 40 ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ 35 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 45। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਐਫ ਏ ਦੀ ਆਹੀ ਰਹਿਣੀ, ਐਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। 4 8 9 10। ਠੀਕ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੀਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇ ਟਾਈਪ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਬਾਈਨ ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀਰੀਜ਼ 1 ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀਰੀਜ਼ 2। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਲਾਸ ਏ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਆ +2 ਏ। ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਆਇਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੁਆਇਜ਼ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 60। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? 60 ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਮਾਰਕਸ ਆ ਬੁਆਇਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? 70। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਰਲਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਜੀ 40 ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਆ ਗਰਲਸ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ 50। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੀਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਦਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि जी मीन बॉयज़ इंटू एन बॉयज़ प्लस मीन गर्ल्स इंटू एन गर्ल्स बटा गया जी दोनों का एन जोड़ के एन बॉयज़ ते एन गर्ल्स पा दो बेटा कितना है जी 60 इंटू 70 प्लस 40 इंटू 50 बटा जी एन जोड़ दो 60 प्लस 40 ये कितना जी 7 छीक 4200 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 2000 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 100 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 6200 ਬਟਾ 100 ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ 62 ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ 62। ਠੀਕ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕੰਬਾਈਨ ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਨ ਆ ਜਿਹਦੀ n ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ n ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ 50। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੀਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ 175 ਸੌਰੀ ਇਹ 160 ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 160। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਪਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਲਈ ਜੀ। ਕਿਆ ਜੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜੀ 400। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪਾ ਲਈ ਜੀ 400। ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹ इनकरैक्ट सिग्मा एक्स बटा एन वैल्यू भर दो जी। इनकरैक्ट मीन साढ़े कोल कितना है जी 160 इनकरैक्ट सिग्मा एक्स पता नहीं तो एन कितनी है साढ़े कोल 50 आ तो फिर कट दो जी। इनकरैक्ट सिग्मा एक्स बराबर जी 160 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाना कितना है जी 50। ठीक है जी, तो ये कितना आना बेटा कर दो जी 0 0। ठीक है जी, उस तो बाद जी 0 0 6 5 30 5 ते 5 कितना जी 16 5 80 8000 आ जाना। कितना जाना जी 8000। हुण असीं की करना जी पहले नंबर दे करैक्ट सिग्मा एक्स कढ़ना। वो किद्दां आना जिहड़ा साडे कोल इनकरैक्ट एक्स आया आ इनकरैक्ट सिग्मा एक्स आया आ इहदे विच करैक्ट आइटम जोड़ दो तो इनकरैक्ट आइटम लैस कर दो। ठीक है, इनकरैक्ट सिग्मा एक्स कितना है जी 8000 प्लस करैक्ट आइटम कितनी है जी करैक्ट आइटम सी साढ़े कोल क्या है जी 200 तो लैस इनकरैक्ट कितनी है जी 400। तो ये कितना आना है साढ़े कोल 7800। ये कितना आना जी 7800। बस वे बेटा करैक्ट मीन कढ़ देना। वो कितना आना जी करैक्ट सिग्मा एक्स बटा जी एन मतलब कितना जी 7800 बटा एन एन कितनी है जी 50। ठीक है, बाकी बेटा इन सोल्व कर देना कितना आंदा जी ये आ जाना है 5 × 5 2 5 × 25 6 5 30 156 आ जाना बेटा करैक्ट मीन। ठीक है ना, ये बेटा मीन वाला टॉपिक थोड़ा मैं सारा कवर कर दिता। ठीक है ना, जे मतलब कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਲੂਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਅਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕਸ ਜੀ।